କରୁଣାମୟୀମା परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म शुभ संध्यार अशेष भक्तिपूत प्रणति ऑनलाइन जोग देथिया मोर समस्त परम आत्मीय श्रद्धाई भाई भौणी मानू अनेक श्रद्धा और सम्मान। लव कर्म कर्मर विधान आज चतुर्थ पर्याय। पूर्व पर्याय आमे आमर ओरिजिनल मु संपर्क रे आलोचना करथिले। आमर जोड़िए मु अछि, गोटे होछि ओरिजिनल, गोटे होछि डुप्लिकेट। आ जो प्रकृत मुटी एक सीमित पृथक अहं विशिष्ट मु नुहे। प्रकृत मुटी विश्व भली परिव्याप्त, एपरिक विश्व ठारू आहुरी विशाल, जहाँ मध्यरे समग्र विश्व रही जाई पारे। सेतबेले से आउ अहंकार होई रहे ना, ता होई उठे आत्मन। आज प्रभु कहउछन्ति कर्मर विधान उपरे, द ग्रेटर ट्रुथ बिहाइंड द लॉ ऑफ कर्म। कर्मर विधान पश्चात रे थिबा बृहत्तर सत्य, कर्म एंड द कंटिन्यूटी ऑफ एक्जिस्टेंस। कर्म एवं आम जीवनर निरवच्छिन्नता, कर्म सहित आम जीवनर संपर्क केते निरवच्छिन्न से विषय प्रभु कहउछन्ति। If there is a continuity of his one life by rebirth for the individual, and not only a continuity of the mass life and the cosmic life। तात्पर्य, जदि जने व्यक्तिर निज जीवनर पुनर्जन्म द्वारा धारावाहिकता थाए एवं ताहा जदि एक स्थूल ता पार्थिव जीवनर धारावाहिकता होई न थाए, if he has an ever developing self nature and experience, तार आत्मार प्रकृति और अभिज्ञता क्रमशः उन्नत होई चलिता है, then it is inevitable that for him through the working of his energies should not be cut off abruptly। ताहेले यह ता पई अपरिहार्य जे ता शक्ति मानकर क्रिया सहजरे समाप्त होई न थाए, but bear the consequence at some time in his continuous and developing existence। तार शक्ति मानकर क्रिया सिना समाप्त होई न थाए, किंतु तार क्रम वर्तमान निरवच्छिन्न जीवन धारा रे ताकू ता कर्म मानकर परिणति भोग करने को पड़ता है। जिते जीवन से बंचे कर्मर परिणति भोग करे। एठारे श्री अरविंद जने उन्नत आत्म सचेतन व्यक्तिर पुनर्जन्मर परिणति संपर्क रे उल्लेख करिछन। जे जने आत्म सचेतन व्यक्ति से पुनर्जन्म लाभ कले कौन परिणति भोग करे। स्थूल पार्थिव जीवन न बंची एक उन्नत मानर आध्यात्मिक जीवन से बंचे। सचेतन व्यक्ति जी गोटे स्थूल पार्थिव जीवन बंचे ना, से गोटे आध्यात्मिक जीवन बंचुता है। परवर्ती जन्म रे तार आत्मिक शक्ति वृद्धि पाए एवं प्रकृति क्रमशः दिव्यता लाभ करता है। तार शक्तिर क्रियाशीलता ह्रास पाए नहीं। पूर्व जन्मर जो शक्ति संचय करता है तार दिव्य कर्म द्वारा तार क्रियाशीलता ह्रास पाए ना। Man's being, nature, circumstances of life are the result of his inner and outer activities। मानवीय सत्तार प्रकृति ता जीवनर परिस्थिति बा परिवेश तार बाह्य और आभ्यंतरीण क्रियाकलापर फल होता है। तार जहाँ प्रकृति रही जो परिवेश से बढ़ुची तार गोटे प्रभाव पड़े, से सब आभ्यंतरीण क्रियाकलाप को प्रभावित करता है।
अर्थात तार समस्त बाह्य और आभ्यंतरीण क्रिया को प्रभावित करिथाए ता निजस्व प्रकृति और परिवेश। He is what he has made himself। से सही परि होई थाए जेपरि से निजको तैयारी करता है। निजे ही निजर से भाग्य विधाता व्यक्ति ता निजर कर्म द्वारा निजको गढ़ी थाए। The past man was the father of the man that now is. The present man is the father of the man that will be। अतीतर व्यक्ति वर्तमान व्यक्तिर जनक होई थाए। अतीत जीवन रे जो जीवन टी से बीते आसला अतीतर से व्यक्ति वर्तमान जीवन जनक हुए पिता हुए। आ वर्तमान व्यक्ति आगामी जन्म नेबाकु थिबा व्यक्तितिर जनक हेबाकु जाउथाय। वर्तमान जो व्यक्ति देखा जाउची से तार आगामी जन्मर जनक हेबो। पूर्व जन्मटी थिला आम जीवनर जनक एवं ए जीवन हेउची आगामी जन्म और जीवनर स्रष्टा। Each being reaps what he sows। From what he does he profits, for what he does he suffers। व्यक्ति कर्म माध्यम रे जो बिहन बुणी थाए सेही अनुसार फल अमल करे। कर्मर प्रकृति अनुसार ताहा लाभदायक होई पारे बा क्षतिकारक कष्टदायक होई पारे। तात्पर्य जन्म जन्म धरी ही कर्मफल व्यक्ति को अनुसरण करुथाए। दिस इज दी लॉ एंड चेन ऑफ कर्म। यह ही कर्मर विधान एवं कर्मर एटा होची शिकुली। डिवाइन ग्रेस कंप्लीटली contradicts कर्म। डिवाइन ग्रेस कंप्लीटली contradicts कर्म। दिव्य कृपा संपूर्ण भाव रे कर्मर प्रतिरोध करि पारे। जो कर्म फल अकाट्य बोली आमे भाबुछु किंतु दिव्य कृपा हस्तक्षेप कले से कर्म फल कटि जाई थाए। ए संपर्क रे आश्रम अंतेवासी प्रश्नर उत्तर मा दउछंती। शिष्य जनक कहउछंती you have said here that we are tied to the chain of karma, but sometimes when the divine grace acts that contradicts। आपण हमको कहिचंती जे आमे माने कर्मर शिकुली रे बंधा किंतु बेले बेले जेतेबेले दिव्य कृपा क्रियाशील हुए ताहा एहार प्रतिरोध करि पारे। मांकर उक्ति होची completely the divine grace completely contradicts। the divine grace completely contradicts karma। you know it makes it melt away like butter that is put in the sun। संपूर्ण भाव रे दिव्य कृपा संपूर्ण भाव रे कर्म विपक्ष रे कार्य करे। जानी रख जे यह लहुणी को सूर्य किरण तरलई देला भली कर्म फल को तरलई दिए। सूर्य किरण रे लहुणी रखिले ता जेम तरली जाए दिव्य कृपा कठिन कर्म फल को सही भली तरलई दिए। If you have an aspiration that is sincere enough or a prayer that is intense enough, you can bring down in you something that will change everything। Truly it changes everything। तुमर जदि नैष्ठिक अभिप्साटे थाए एक गभीर प्रार्थना थाए ताहा ही यथेष्ट। तुमे तुम भीतर को एपरि किछि उत्तारी आनिब जहा सबु किछि को बदलई दब। अभिप्सा बल रे प्रार्थना बल रे भीतर को किछि ओल्हेई आसे जहा कर्म फल को बदलई दिए। प्रकृत रे सबु किछि बदलई दिए। प्रकृत रे सबु किछि को बदलई दिए। मां एक उदाहरण उपस्थापन करिसंती।
An example may be given that is extremely limited, very small, but which makes you understand things very well. ଏକ ଛୋଟ ସୀମିତ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯାହା ତୁମକୁ ଘଟଣାଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୋଧଗମ୍ୟ କରେଇ ପାରିବ. A stone falls quite mechanically. Say tile falls. If it gets loose, it will fall. ପଥର ଖଣ୍ଡଟିଏ ଖସୁଛି. ଏଟା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୋସେସରେ. ପଥର ଖଣ୍ଡଟିଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ଖସୁଛି, ଅଟୋମେଟିକ. କହିପାର ଟାଇଲଟିଏ ଖସି ପଡୁଛି. ଯଦି ତାହା ଢିଲା ହେଇଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଖସିବ ଏବଂ ଖସିକି କଣ ହେବ ପଡିବ. But if there comes, for example, a vital or mental determinism from someone who passes by and does not want it to fall and puts his hand out, it will fall on his hand, but it will not fall on the ground. କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ବା ମାନସିକ ଦୃଢତା ଆସେ, ପ୍ରାଣ ବା ମନ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳ ଦେଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଣ ବା ମନ ଚାହେଁ ଏହା ନ ପଡୁ ବୋଲି, ଉପରୁ ଟାଇଲଟା ନ ପଡୁ ବୋଲି, ଏବଂ ହାତଟି ଆଗକୁ ବଢେଇ ଦିଏ, ସେ ଖଣ୍ଡକ ତା ହାତ ଉପରେ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ତଳେ ପଡିବନି. So he had changed the destiny of this stone or tile. ତେଣୁ ଏହା ସେ ପଥର ବା ଟାଇଲର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ. ତାର ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ ଲିପି ଥିଲା ପଡିବା ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ. ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ହାତ ନ ବଢେଇଥିଲେ କଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଆସୁଥିବା ପଥରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଡିଟରମିନିଜିମ ଅଛି ଯେ ସେ ତଳେ ପଡିବ. ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସେ ତଳେ ପଡିବନି, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ତଳେ ପଡିବନି, କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ପଡିବ. ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡିଟରମିନିଜିମ ନେଇକିରି ପଥରଟି ଖସୁଛି. କାହା ଉପରେ ପଡିବ, ତଳେ ପଡିବନି. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ଓ ତାର ନିୟତି ଥାଏ. ଆମେ ଜଡ ବସ୍ତୁକୁ ତୁଚ୍ଛା ଜଡ ଭାବିଲେ ହବନି. ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ଆଉ ନିୟତି ଥାଏ. It is another determinism that has come in, and instead of the stone falling on the head of someone, it falls upon the hand and it will not kill anybody. ଏଠି କଣ ହୁଏ, ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଧାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ଏବଂ ପଥରଟି କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେତେବେଳେ ହାତ ଉପରେ ପଡିବ ଏବଂ କାହାକୁ ନିହତ କରିବ ନାହିଁ. ଏଠି ଦିବ୍ୟ କୃପା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା. This is an intervention from another plane, from a conscious will that enters into the more or less unconscious mechanism. ଏହା ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଏକ ସଚେତନ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଯାହା ଅଚେତନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ. ପଥର ଖସିବା ଯେହେତୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାହା ଖସିବ ହିଁ ଖସିବ. ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ କୃପାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ. ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ. ମାତ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସେ ଫଳର ଗୁଣଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ, ତାର ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ. ଇଏ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ କୃପାର ପ୍ରଭାବ. ଏବଂ ଏ ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅବିଚଳ ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ଗଭୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିବା ଦରକାର. ତାହେଲେ ଜୀବନ ପଥରେ ପଥର ଭଳି ଆସୁଥିବା କର୍ମର ବିପଜ୍ଜନକ ପରିଣାମ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ. କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ କର୍ମ, କର୍ମର ପରିଣାମ. ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ. So the consequences of karma are not rigorous. ତାହେଲେ କର୍ମର ପରିଣତି ଗୁଡିକ
ଭୀଷଣ ବା ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ କି? କର୍ମଫଳକୁ ଆମେ ଭୟ କରୁ, କାରଣ ଏ ଭୀଷଣ ବା ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମର ପରିଣତି ଗୁଡିକ ଭୀଷଣ ବା ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ କି? ମାହା କହୁଛନ୍ତି, नो नॉट एट ऑल, ନା ଆଦୌ ନୁହେଁ। In all religions there are people who have said that, who have given such absolute rules. ସମସ୍ତ ଧର୍ମରେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କର୍ମଫଳ ଭୟଙ୍କର, ବଦଳିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚରମ ନିୟମ ମାନଙ୍କର ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ ବିଧାନ ସେଇମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ କର୍ମ କରୁଛୁ ଏମିତିଆ ଫଳ ମିଳିବ। ଇଏ ତାଙ୍କ ମନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା କଳ୍ପନାର ଫଳ, କଳ୍ପନାର ନିୟମ। But I believe it was in order to substitute themselves for nature and pull these strings. ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ମନକୁ ମନ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ଟାଣି ଧରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାହିଁକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭୀତି ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି? ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇ ହରେଇ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିବେ। ये जो प्रवक्ता माने विभिन्न धर्मर धर्मजाचक ହେଇପାରନ୍ତି, ପୁରୋହିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଇପାରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ତଥାକଥିତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ଧାରଣ କରିବା ଦାମ୍ଭିକତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଅସହାୟ କ୍ରୀଡ଼ନକ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରିକୁ ହାତରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନ ବତାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ଯେ କୋଉଠି ଅଛି, କାହା ହାତରେ, କୋଉ କର୍ମ ହାତରେ, ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଇଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ ହସ୍ତେ ଧରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କାଳ ହସ୍ତେ ଏହା ପକାନ୍ତି ହେଳେ ପାଶୋରି। So they are told there is an absolute consequence of all that you do. ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ସେଇ ତଥାକଥିତ ଧର୍ମଯାଜକ, ପୁରୋହିତ ମାନେ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି? ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ତାର ଏକ ଚରମ ପରିଣତି ଅଛି। It is a concept necessary at a given moment of evolution to prevent people from being in a completely unconscious egoism, in a total unconsciousness of the consequences for them and for others. ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ବି ଅଛି, ଉପଯୋଗିତା ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ଉଡେଇ ଦେଇ ହବନି। କାହିଁକି ନା ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାଣ ସ୍ତର, ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆମର ଯୋଉ ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ପ୍ରାଣର, ସେ ଅନେକ ବେନିୟମ କାମ କରେ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ପ୍ରାଣର ଏଇ ଉଦ୍ଦାମତାକୁ, ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତାକୁ ଲଗାମ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି କର୍ମଫଳର ଭୀତି ସଞ୍ଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିଲେ ସେମାନେ ନୀତିବାନ ହେବେ। ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ମା ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ଏଇ ଧାରଣାଟି ଆବଶ୍ୟକ ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇଛି। ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅହଂ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସୂଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଚେତନ ଏବଂ ଭୁଲ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୀତିବାଣୀର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ସାମୟିକ,
ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନତା ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା। ନିଜର ଅହଂବୋଧ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିବା ଏବଂ ସର୍ବଦା ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପରିଣତି ବା ଫଳାଫଳ କେତେ ଭୟାବହ ହେଇଥାଏ, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟାବହ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନୀତି ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ someone tells you straight with a severe look, take care, that has consequences which will last for a very long time। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ ଯେ ଜଣେ କେହି ତୁମକୁ ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ରରେ ମାନେ ରାଗିକିରି ଚାହିଁକି ବଡ ବଡ ଆଖିରେ ସତର୍କ କରୁଛି ଯେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ତୁମ କର୍ମର କିଛି ପ୍ରତିଫଳ ଅଛି ଯାହା ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଭଳି କିଛି କର ନା। ଏଭଳି କର୍ମ କଲେ ଯୋଉ ଫଳ ପାଇବ ତା ଚଞ୍ଚଳ ସରିବନି, ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀତିବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ମା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରାକ୍ କାଳରେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନୈତିକ ଆଚରଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଯୋଉ ଛିଦ୍ର ହବ, କାରଣ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ତୁମ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଘୋର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟେଇବେ। and then there are others who come and tell you you will pay for it in other life। ଆଉ କେତେ ଜଣ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମଯାଜକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପର ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବକୃତ ସମସ୍ତ ଅନୈତିକ ଅଧାର୍ମିକ ଆଚରଣର ଫଳ ତୁମେ ଭୋଗିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କେବଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ ପର ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇକି ଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। That however is one of those fantastic stories। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଚେତାବନୀ ପଶ୍ଚାତରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। କର୍ମଫଳ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇକି ଯିବ ପରଜନ୍ମକୁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟତା ସେଭଳି ନାହିଁ। but it does not matter, this also can be for the good of people। ସେମାନଙ୍କର ଏ କଥା କହିବାଟା କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବି କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚେତାବନୀ ଫଳରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ବିରତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି, ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। There are other religions which tell you, oh, if you commit that sin you will go to hell for eternity। ଆହୁରି କିଛି ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା କହନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ଖରାପ କାମଟି କରିବ, ଅପରାଧଟି କରିବ, ପାପ ଆଚରଣ କରିବ, ତୁମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ନରକରେ ପଡିବ। ନରକରୁ ଆଉ କେହି ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି। You can imagine, so people have such a fright that it stops them a little, it gives them just a moment for reflection before obeying an impulse, and not always, sometimes the reflection comes afterwards a little late। ମା ପୁଣି ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିପାର ଏଇ କଥା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ନର୍କରେ ପଡିବ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଭଳି କୁକର୍ମରୁ ବିରତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କି କାମ କରିବିନି ବୋଲିକି ଶପଥ ନିଅନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରବେଗରେ କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ଏହି ଚେତାବନୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ।
ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆବେଗ ପ୍ରବେଗରେ ଆମେ ଅନେକ ଭୁଲ କାମ କରୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ହଠାତ୍ ଚେତାବନୀ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଟିକେ ବିରତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ଖୁବ କମ ସମୟ ପାଇଁ ରହେ, ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସେ ମନେ ରଖନ୍ତିନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ, ପୁଣି ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଯାହା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା କଥା କରିଚାଲନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ନୀତିବାଣୀର ପ୍ରଭାବ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ପଡିଥାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତିନି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା। ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ସଂକେତ ଧର୍ମୀ, ସିମ୍ବଲିକ। ମାତ୍ର ମାଳିକାର ଭାଷ୍ୟକାର ମାନେ ତାହା ଯେପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଚେତନାଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଆନୁମାନିକ ପ୍ରକାଶ। ଯୋଉମାନେ ମାଳିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମାନୁଷୀ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନୁଷୀ ଅବବୋଧ, ମାନୁଷୀ ମନର ଯୋଉ ଧାରଣା କେତେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ହୁଏତ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥାଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଚେତନାଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଆନୁମାନିକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଭାଷାକୋଷରେ ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଯେଉଁ ଭାଷା, ଯୋଉ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଭାଷାକୋଷରୁ ପାଇବାନି, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ସେଇ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳ୍ପନିକ ଭୟ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତଥାପି ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତଥାକଥିତ କଳି ଯୁଗରେ କଳି ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପାରାୟଣ, ପ୍ରବଚନ, ମାଳିକା କର୍ଷଣ ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କଳି ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାରାୟଣ ହଉଛି, ପ୍ରବଚନ ହଉଛି, ମାଳିକା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ମାଳିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହଉଛି। ମାତ୍ର ଜନ ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର ପଡୁଛି? ଏ ସବୁର ଚାରିଆଡେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ଚାରିଆଡେ ପ୍ରବଚନ, ପାରାୟଣ, ରାମଚରିତ ମାନସ ଚାରିଆଡେ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡୁଛି? ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଉତ୍ସୃଙ୍ଖ ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ହିଂସ୍ର ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ତାର ପ୍ରଭାବ? ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଏକ ସମାରୋହରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଭୋଜି ଭାତ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ପ୍ରାଣସ୍ତରୀୟ ଉନ୍ମାଦନା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋଜି ଭାତ ହଉଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣସ୍ତରୀୟ ଉନ୍ମାଦନା। ଆରି ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଷଣ୍ଣତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ଉତ୍ସବ ପରର ବିଷଣ୍ଣତା। ଏଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଶୁଣୁ, ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନା। ପ୍ରବଚନ ଦାତା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକର୍ତ୍ତା ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବାଣୀରୁ ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ନିଜ ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ଯଦି ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଥାନ୍ତା। ଏହାର ଏକ ସତ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଗତ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତ ଯୁକ୍ତିମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରବଚକ କି ପ୍ରବଞ୍ଚକ, କଥା କିଏ ବିଚାର କରିବ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ କେହି ଜଣେ ହଠାତ୍ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ସେଇ ତଥାକଥିତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିର୍ଜନ ଭୋଜନାଳୟରେ ଏକ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସି ତୁଚ୍ଛା ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣରୁ ଆଉ ସବୁ କଥା ପରିଷ୍କାର ଜଣାପଡି ଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ସଦ୍ବାଣୀଟି ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦରକାର। ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରବଚନଟି ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ପରିଣତ ନ ହେଉ। ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ବଳେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧ ମହି ତଳେ। Be always true to your words. ସର୍ବଦା ନିଜର ଯାହା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ ତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ। Be always sincere to your works. ତୁମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛ ତା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାପର ହୁଅ। Be always conscious of your mental activities. ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୁଅ। କାରଣ ମନସା ବାଚା କର୍ମ, ମନରେ ଯାହା ଭାବୁ ଯଦି ବଚନରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରୁ କର୍ମରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଅପା ଯେମିତିକି କହିଲେ ଯେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମକୁ କିଛି କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେପାରେଟ କାମ ମିଳୁଛି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ, ସେହି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଓ ସେହି ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲ ୱେରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମକୁ ଯୋଉ କାମଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେହି କାମଟିକୁ ଆମେ କରୁନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡିବା। ଯେମିତିକି ଅପା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଥରେ ଗୋଟେ ପାନିଆ ବାଲାଟି ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ପାନିଆ ରଖିଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ପାନିଆ ଉଡେଇଲେ ଉଡିଯିବ, ନିଆଁରେ ପକେଇଲେ ଜଳିବନି। ତ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଶୁଣି ଜଣେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ହେ ଏମିତି ବି ପାନିଆ ଅଛି କି? ତ ସେ ଯାଇକି ସେ ପାନିଆ ବାଲାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କାହିଁ ପାନିଆଟା ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କହିଲା। ସେ କହିଲା ଇଏ ସବୁ କରିପାରିବା, ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଇହା ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବା ଇଏ ନିଆଁ ଲାଗିବନି, ଯଦି ଉଡେଇଦବା ପେପର ଭଳିଆ ଉଡିଯିବ। ତାପରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ସେ କହିଲା ସେ ପାନିଆ ବାଲାଟି। ତାପରେ ସେଇ କଷ୍ଟମରଟି ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଟା ଯୋଉ ପାନିଆ ଏଟା ମୁଣ୍ଡ ତ କୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବ ନା? ପାନିଆ ବାଲାଟି କହିଲା ଯେ ଏଇ ଖାଲି ପାନିଆଟି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ଛଡା ଆଉ ସବୁ କିଛି କାମ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ସେ କରିଦବ, କିନ୍ତୁ ପାନିଆଟିରେ ଆପଣ ୟୁଜ କରିକି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବାନି। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୌଣସି କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାହେଇଛି ଆଉ ସେଇ କାମଟିକୁ ଯଦି ଆମେ କରୁନାହେଁ ବା ଆଉ କୌଣସି ୱେରେ ଆମେ ଯଦି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ପାନିଆରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବାନି, ତାହେଲେ ପାନିଆର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ? ଯଦି ଆମେ ମଟକାରେ ଆମେ ପାଣି ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବାନି, ସେଥିରେ ହୋଲ ଅଛି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେ ମଟକା ପାଇଁ ମଟକାଟି ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ କାମଟି ଯଦି ତା ଭିତରେ ହେଇପାରିଲାନି, ତାହେଲେ ସେ ମଟକାର ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ? ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାମଟି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ସେଟା ଆମେ ନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି କଣ? ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ନୀରବ ରହିବା।